ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಸ್ಡಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 37 ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಗಳಂತೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಧಕರನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಗುರುವಂದನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಸ್ಡಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕಾ ತೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುತೇಜ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಗುರುಗಳನ್ನು ನಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಸಿಆರ್ಪಿ ಎಸಿಪಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕೆನರಾ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಸಿಒಒ ಮೈತ್ರೇಯ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ಯಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರುಕ್ಸಾನಾ ಹಸನ್, ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. And what your dedication has given some name that what Guru Dakshina we can give it to our teachers, either teacher, parent, or whomsoever we consider as a Guru. And whereas here the wisdom education has decided to give a proper Guru Vandana, that is called Guru Dakshina, I think. No Guru Dakshina for this program, right, madam? Okay, so I congratulate once again those who are achievers, and also congratulate to each and every one of you, those who have assembled here to celebrate this wonderful program. I am indeed very happy and privileged to be present here at Guru Vandana organized by the Wisdom Foundation. Guru, the Gu which means darkness, and Ru is removing, signifies the Guru's role in dispelling ignorance and leading to enlightenment. The Guru mantra in Bhagavad Gita reads, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Which means the Guru is a creator in the form of Brahma, he is a protector in the form of Vishnu, and is a force of transformation in the form of Shiva. Guru and his teachings are indeed limitless, just like Parabrahma. When do we seek help? When there is no help, when there is no light around us, that's the only time we find, okay, this is a person who will help me. This is a person who will guide me. And if at all you, me, he, she, they, we all are here today, it's only because there was one Guru in our life. And you see the coincidence, we have one Guru here and we have so many other Gurus here. So I have to tell you, Guru, that whatever you have been, whatever the field what you chose was justice to your name. I don't know what made your parents to keep this particular name, but you have really given to many of them, not only one, to many of the teachers, where we teach without any expectation. Because many of us, we teach for passion. And what is being paid for us as salary is only for our time. Passion can never be paid. All gurus may be a teacher, but all teachers may not be a gurus. Guru is not a designation, position, or a profession. Guru is a passion, value system, vision, or a responsibility. If you take Guru as a role, or teacher's role, teacher will see only the syllabus or whatever there in book systems or the thing, they will coverage only that. Gurus will see the inner wisdom of a person or the overall development of the personalities. That is a wisdom, that is a overall thinking given by a guru.
If you take a focus as a guru or a teacher focuses only on the information, facts or the skills. But guru will focus on the overall transformation of a student, self-realization for the student, or ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೀವು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಲೈಫಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಎ ಗುರು. 5 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಜೀವಮಾನ ಸಾಧಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಎಸ್ಎನ್ ಉಡುಪ, ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಿನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡೇಸಾ, 8,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಿವಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಟಿ ಶಿವರಾಮ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ರಾಘವ, ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಕೈ ಬರಹದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಸಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ತರಬೇತುಗಾರ ಫಾದರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಲಿಯೋ ಲಸ್ರಾಡು, ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಉಡುಪಿ ಇದರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಟಿ ಜಯದೇವ, ಹಾಸನದ ಟೈಮ್ಸ್ ಗುರುಕುಲ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಎಬಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತರಬೇತುದಾರ ಅಶ್ವಥ್ ಎಸ್ಎಲ್, ಬಿಜಿಎಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಪಿಟಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಡಿ ಪೌಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರಿಚರ್ಡ್ ರೂಬನ್, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಎಚ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಧಿವೇಶ್ ಗುಡಿಕೊಪ್ಪ, ಲ್ಯುಗಿನಾ ಮಿರಾಂಡಾ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಎಂಸಿ ಕುಮಾರ್ ಹಳೆಬೀಡು, ಬಾಣಾವರ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೊರೇಶ್, ನಾಟಕಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಸಿವೆಹಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್, ಉದ್ಯಮಿ ಜೋಚಿಮ್ ಪಿರೇರಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಬಾಲಾಜಿ, ಸಫ್ವಾನ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಉದ್ಯಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿನಂತಿ ಎಸ್, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕಾ, ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಲಲಿತಮ್ಮ ಎಂಪಿ, ಸಂತ ಅಲೂಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಝೀನಾ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಡಿಸೋಸಾ, ಯನಪೋಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೀನಾ ಜಾರ್ಜ್, ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಹೀದಾ ಬಾನು ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಡೈನಮಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಎಚ್ಬಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂಪಿ, ಗ್ಲಾಡಿಸ್ ಲಸ್ರಾದು, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ವೈಜಿ, ಸೆಲ್ಮಾ ಎಲಿಜಬೆತ್, ಮಾಲತಿ ಡಿಸೋಸಾ, ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಎಂವಿ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿಸ್ಡಮ್ ತಂಡದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಸರಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದು, ಈ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ವಿಸ್ಡಮ್ ತಂಡದ ಅಭಿರೇಖು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರತ್ ಸಾಲ್ಯನ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.